सब तो पहला भगत कबीर जी ने कहा सी, राम कहण में भेद है, राम कहण में भेद है, ता मैं एक विचार, एक राम सभै कहें एक कौतक हार। इसे गल का खुलासा सी, राम राम करता सब जग फिरे। कबीर का भाव की सी ये गल कहण दा, राम कहण में भेद है, इसे गल का अगे खुलासा है। असल विच गुरबाणी, गुरबाणी नूं अर्थ आउंदी है। भगतां दी बाणी मूल है साडे कोल। गुरु नानक साहब ने भगतां दी बाणी अर्थाई है। सब तो ज़्यादा कबीर दी बाणी है, जिहदे विच पूरी फिलोसफी है गुरमत की, पूरी विचारधारा है, कुछ भी कमी नहीं। नामदेव दी भी है, बाकी भगतां दे शब्द हैगे ने, पर वो सिर्फ उन्होंने इस करके शब्द ने कि उन्होंने पता लग गया भी गुरमत की है। उन्होंने गुरमत दे जाणू होने का सबूत दिता। जिवें कोई इम्तिहान दिंदा, कोई वो सिलेबस लिखता है जिन्होंने पढ़ के इम्तिहान दिंदे ने, कोई तो किसी ने तो किताबां लिखियां ने, कोई उन्होंने पढ़ के इम्तिहान दिंदा है। इम्तिहान देने वाला भी उहे जाइए, क्योंकि जे उन्हें समझ ली गल तां ही वो ठीक गल कह सकता। जे उन्हें समझ ली सही तां ही वो ठीक कह सकता। यह जी गल है, पास सारे ही ने। राम कहण में भेद है, राम कहण च फर्क है, बड़ा भेद है। एक तो राम सारे ही कहते ने राम राम, एक राम कौतक हार है, कौतक कर दिंदा। राम कहा है, एक बार कहा है कौतक कर दिंदा है, बार बार कहण दी लोड़ नहीं। एक बार ये जपिया होया बहुत है, बार बार नहीं जपीदा हुंदा। वो कहा भावें बारंबार बार प्रभ जपीए, पर जिन्ना चਿਰ जपिया नहीं जाता, समझिया नहीं जाता, उन्ना चਿਰ बार बार समझी जा। जब समझिया गया फिर दोबारा समझण की लोड़ नहीं, क्योंकि जपण का अर्थ समझना। सुखमनी साहब जैसे करके कहा, नानक गुरमुखी नाम जपिया एक बार। एक बार भी कहा, बार बार भी कहा। बार बार उस चीज़ नूं समझीदा जिहड़ी जो समझ आई ना होवे। दुध नूं बार बार लड़कदे आपां, ऐ खिੱਚਦੇ ਆ सज्जे खब्बे हथ नाल, पर जब पूरा मक्खण आ जांदा फिर नहीं, फिर कहने भी रिड़किया गया। जो कुछ बाणी च पाया होया है, जे पूरा समझ आ जाए, ਜਿਹਦੇ पूरा समझ आ जाए, तो ਉਹਦੇ वास्ते समझण ਨੂੰ कुछ नहीं रहा। ਉਹਦੇ वास्ते इदों अगे है फिर होर कुछ, अगे भी होर कुछ। जपण ते बाद अगे आराधना है। गल तो ਉਹਦੀ फिर करांगे आराधना की, पर है कि ये गुरबाणी का नाम जिहड़ा हैगा एक ही है। ਇਹਦੇ बारे भी भगत कबीर जी कहते हैं, राजा राम नाम मोरा ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान है जिहड़ा, ये ब्रह्म बाणी है। बाणी ब्रह्म वेद धर्म दृढ़ो, पाप तजाया बलराम जीओ। ये ब्रह्म विचार है। लोग कहें ये गीत है, ये तो ब्रह्म विचार। गीत नहीं है, ब्रह्म विचार है, आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान है और प्रातम ज्ञान है। प्रातम ब्रह्म नूं कहंदे ने, आत्म जीव है। आत्मा जिहनूं कहने आ, या मन। वैसे आत्मन लफ्ज़ है, आत्मन। आत्मन नूं शॉर्ट मन है इहदा। हुण आत्मा और नूं वखरा मन लिया इन्हां ने, मन नूं वखरा मन्निया। ये विद्वानां दा मन्निया है, क्योंकि प्रातमा शब्द ही नहीं है किसी होर ग्रंथ 'च।
ਸਿਵਾਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਚਿੱਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਆਤਮਾ ਮਨ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ 2 ਕਹਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਨ ਐ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ, ਇੱਕ ਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ 2 ਚਿੱਤੇ ਮੰਨੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ। 2 ਮਨ ਵੀ ਮੰਨੇ, ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਮਨ ਵੀ 2 ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਿੱਤ ਵੀ 2। ਜਦ ਦਾਲ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਦਾਲ ਦੇ 2 ਲੋ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਮਾਇਆ 'ਚ ਲਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲੀਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਧਾ ਮਨ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮਲੀਨ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਅਲਿਪਤ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਮਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਮਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਨ ਚਿੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਿੱਤ ਮਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਮਲੀਨ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨਾ, ਕਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮਨ ਸਮਝਾਵਣ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਛੂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀਏ ਗਿਆਨ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਵੀ ਮਾਇਆ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਮਾਇਆ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਸਮਝਾਏ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜੋਗੀ ਵੀ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝਾਏ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝਾਏ ਤੇ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਲਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਮਝਾਏ ਤੇ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਛਡਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਜੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਤੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗੇ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕੀ ਤਿਆਗਣਾ? ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗਣਾ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਗ ਦੂਗਾ? ਮਾਇਆ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣਾ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ ਉਦਾਸੀ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮਾਇਆ ਛੱਡ ਦੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਜਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੀ ਬਸ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡੀਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਗਿੱਲੀ ਧਰਤੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਪਈ ਹੋਵੇ, ਉਵੇਂ ਖੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੁੱਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਰਸ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ ਨਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ, ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਉਦਾਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਮਨ ਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ, ਇਹ ਰਸ ਪੀਏ ਨਾ ਉਹ ਰਸ ਭਾਵਨ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਇਹਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰਸ ਆਪੇ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਤਾਂ ਹੀ ਆਊ ਨਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਊ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰਦਾ, ਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਆਵੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਿਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਤ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਆ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਹੋਇਆ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਲਾ,
ਹੋਰ ਮੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾਮ, ਗਿਆਨ, ਰਸ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਡਾ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਵੇਲੇ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਟਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕਹਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਝਾ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੋੜਨ ਵਾਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤਾਂ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਮਰੀ ਮੰਨਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਲਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣਾ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਭੁੱਖ ਕਿਸੇ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਜਰਬੇ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹਨ ਬਿਰਲੇ ਨਾ ਹੀ ਘੜੇ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੰਡ ਕੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਮਾਰਗ ਪੰਡਤ ਗਏ ਪਾਛੇ ਪਰੀ ਬਹੀਰ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਤੁਰ ਪਈ ਮਗਰ ਪੰਡਤ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਹੀ ਮਾਰਗ ਸੀ ਵੈਦਿਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਹੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਬਾਟ ਪਾੜ ਲਈ, ਸੋਚਣਾ ਪਾਪ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਕੁਛ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੇ ਸੋ ਭਲਾ ਕਰਮਾ ਨਹੀਂ। ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਮ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹੀ ਧਰਮ ਇਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਸੋਚਣਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਚਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਨਸਾ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਮਨਸਾ ਪਾਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ? ਜਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਊ। ਅਸੀਂ ਦਾਤਾ ਤੇ ਕਹਾਂ ਬਈ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀਏ। ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗੂਗਾ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ? ਦਾਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਕੋਈ। ਜੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਅਤਵਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੇਸਬਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਦੇ ਖਾਜਾ ਆਖ ਗਵਾਈਆ। ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਖਾ ਲੋ ਲੈ ਕੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਲੋ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗਵਾ ਲਾਂਗੇ, ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਬੇਸੰਤੋਖਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਸੰਤੋਖ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਬੇਸੰਤੋਖਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਾਇਆ ਮਿਲੀ ਨਾ ਰਾਮ, ਬੇਸੰਤੋਖੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆਪਾਂ, ਆਸਾਂ ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਪੂਰੀ, ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਸ ਇੱਛਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਣੀ
ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ, ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਏ ਹੋਏ। ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੂਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਲੋਭ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੋਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਸਵਸਥ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ। ਰਾਮ ਕਹਿਣ में ਭੇਦ ਹੈ। ਰਾਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਰਾਮ ਹੈ ਕੌਣ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਰਾਮ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਹੋਊਗਾ। ਮੰਨਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦਾ, ਸਭਾ ਘੱਟ ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦਾ? ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਦੀ ਸਭ ਅੰਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਮ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼। ਜੀ ਤੋਂ ਮਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਗੋਰਾ ਤਾਂ ਮਨ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਲਛਮਣ ਹੈ। ਉਹ ਸੀਤਾ ਲਛਮਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ ਗੱਲ। ਬੁੱਧੀ ਸੀਤਾ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਅੰਦਰਲਾ ਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਲਛਮਣ ਹੈ, ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਦਾਲ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਦਾਲ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਾਲ ਉਹ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਇਹ ਲਛਮਣ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰਾਮ ਸਭੇ ਘੱਟ ਬੋਲੇ, ਸਭੇ ਘੱਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਮ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ, ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਰਾਮ ਕਹਿਣਾ। ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ। ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ, ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮਿੱਠਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਮ ਕਥਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ हर की कथा है, राजा राम की कहानी है। कबीर कह नहीं रहे, जानी जानी रे राजा राम की कहानी। अंतर जोत ज्ञान प्रगासा किन गुरमुख बिरले जानी। ये राजा राम की कहानी है। ये राजा राम गर्भ च कदों आ गया, किवें आ गया, क्यों आ गया। राजा राम गर्भ चैवण आया होया है। ऐसे ग्रह हम बहुत बसाए, जब हम राम मैं राम गर्भ होया है। जिन्हें चर गर्भ च आके दीने थानू पैदा होए, जद जद प्रगट होए हैं, वखरे वखरे में दाल होए हैं। यह जे शरीर बहुत धारण किए, बड़े शरीर धारण किए ने। यह जे घर बहुत बसाए ने, यह जा शरीर है। राम गर्भ विच है। राम का ही जन्म होना, जिहड़ा सतगुर का जन्म है, राम का ही जन्म है।
ਇਹ ਰਾਮ ਆਪੇ, ਇਹ ਆਪੇ ਰਾਮ ਹੈ। ਦੋ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਰਾਮ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜੀਵ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਬਣ। ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੇਦ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਭੇਦ ਹੈ? ਐ ਭੇਦ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਬਰੜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਪਨੇ ਜਿਉਂ ਬਰੜਾਏ ਕੇ ਜੇ ਮੁਖ ਨਿਕਸੈ ਰਾਮ। ਐ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੋਵੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਰਥਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਸੋਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਜਾਗਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਚੱਲੂ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਚੱਲੂ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਇਸੇ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲੂਗੀ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵਰਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਭਗਤੀ ਜੋ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਜਾਗੂ ਦੇਖੀ ਜਾਊ, ਇਹ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਸੁਪਨੇ 'ਚ। ਸੱਚ ਸੁੱਤਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਰਾਧਿਆ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਨਾਮ ਚਵੇ, ਜਦ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਗਿਆ ਨਾ ਜਾਗੂਗਾ। ਹੋਰ ਪੰਕਤੀ ਆਊਗੀ, ਜਾਗਣਾ ਜਾਗਣ ਨੀਕਾ ਹਰ ਕੀਰਤਨ में, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੀ ਕੀਰਤੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਗੂਗਾ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਸੌਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਸੌਣਾ ਜਾਗਣਾ ਕੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਸੌਣਾ ਜਾਗਣਾ। ਕੌਮੇ 'ਚੋਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਗਣਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁੱਤਿਆ ਪਿਆ ਜਾਗਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਗਣਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਗਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਹੈ ਖੇਡ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਘੋਰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੋਰ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਕਾਹਦਾ ਆਊਗਾ? ਚੋਰੀ ਦਾ ਆਊਗਾ। ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਆਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਸੁਪਨਾ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਕਾਹਦਾ ਹੋਣਾ? ਜੋ ਦਿਨ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਸੁਪਨਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਨਾਮ ਚਵੇ, ਜੇ ਜਾਗਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਗਣਾ, ਜਿੱਦਣ ਜਾਗਣਾ। ਆਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਕਹਾਣੀ। ਚਾਹੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗਲਤ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਪੀਏ। ਗੱਲ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਰਥਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਸਹੀ ਪੂਰਾ 100% ਸਹੀ ਅਰਥਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜਿੱਦਣ 100% ਸਹੀ ਅਰਥਾ ਦੂ ਜਦੇ ਜਾਗੂ। ਆਹ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਦਣ ਜਾਗੂ। ਜਾਂ ਜਾਗੂਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊ? ਜਾਗਣ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਜਾਗਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਕਬੀਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਈਏ, ਹਵਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ 10 ਦੁਆਰੇ ਖੁੱਲਦਾ। ਜਾਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ 10 ਦੁਆਰੇ ਖੁੱਲਣਾ ਉਹਦਾ। ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹ। ਛੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਪੱਥਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਛੱਲ ਆ ਕੇ ਵੱਜਦੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਦੀਵਾਰ ਉਹ ਹਟਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਖੋਲ ਦਈਏ, ਤੇ ਛੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਵੜਨਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ।
देखो भाई ज्ञान की आई आंधी, फिर पूरा भरम नाश हुंदा। गुर प्रसाद भरम का नाश, सबे उडानी भरम की टाटी रहे न माया बांधी। फिर वो भगतां दे विच प्रवेश करदा है। उस अवस्था 'ਚ बाणी रची जाती है, उदों पहला नहीं रची जाती कि उन्होंने सारी वो समझ आ जाती। सबे उडानी भरम की टाटी, सारे ही भरम दे पर्दे खुल जाते, पूरा भरम का नाश हो जाता। मन जिहड़ा हैगा सदा वास्ते ही चित्त दे नाल रल जाता, एक हो जाता। और एक आप एक है, ये ਉਹਨੂੰ पता भी लग जाता भी मैं वो एक आही एक हुंदा जिहड़ा हुण मेरी अवस्था है। हुण मैं दाल नहीं हैगा, कि ये थोड़ा कौतक है। सोई मुड़ के तू पिया जाको कहता, और ये कौतक नहीं है, एक घट कौतक है। राम ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਤਕਹਾਰ ਹੈ। ਰਾਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੌਤਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਤਾਂ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਰਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਮ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਰਾਮ ਬਾਰੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਖੰਡਣ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਫੜ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਨਾਤਨੀ ਸੀ। ਸਨਾਤਨੀ ਸੀ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ 12 'ਚ ਲਿਖਾਏ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ 'ਚ। ਵਾਵੇ ਤੋਂ ਵਾਸਦੇਵ ਲਿਖਾਏ ਨੇ ਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ? ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਉਹਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿਹਨੇ ਦੱਸੇ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਗੱਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸਦੇਵ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਜੁਗ 'ਚ ਵਾਸਦੇਵ ਵਾਸਦੇਵ ਜਪਦੇ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਕਲ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ 4 ਯੁੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਇਹ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਹੈ। ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ। 4 ਯੁੱਗ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੇ ਯੁੱਗ ਚਤੁਆਰੇ, ਘਟ ਘਟ ਵਰਤੇ ਉਦਰ ਮੁਝਾਰੇ। ਯੁੱਗ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਹਰ ਉਹੀ ਪੌਣ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ, ਉਹੀ ਚੰਦ, ਉਹੀ ਸੂਰਜ। ਯੁੱਗ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਸਤਿਯੁਗ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਦੋਏ ਯੁੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦੁਆਪਰ ਗਰਭ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਂ। ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਹੁੰਦਾ, ਤਪ ਵੀ ਉਰਧ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਆ ਜਪ, ਕਿਆ ਤਪ, ਕਿਆ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ, ਜਾ ਕੇ ਪਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਪਾਓ ਹੈ ਦੂਜਾ। ਉੱਥੇ ਪਾਓ ਦੂਜਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਨਾਮ ਜਪਾਂ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਜਪੂ ਨਾ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਇੱਛਾ? ਜੇ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਦੇਵ। ਜਦ ਦੇਵ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਹੀ ਸਿਮਰੀ ਸੀ। ਦੇਹੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਦੁਆਪਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੇ ਯੁਗ ਚਤੁਆਰੇ।
ਚਾਰੇ ਯੁੱਗ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਬੁੱਝੇ ਨੇ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੇ ਜੁੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝੇ। ਉਹ ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਨੇ। ਰਾਤ ਦਿਨੰਤ ਦੂਈ ਪੰਕਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਾਤ ਦਿਨੰਤ ਰਹਿ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਤੀਨ ਭਵਨ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਤਾ। ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਰੰਗ ਚ ਰੰਗਿਆ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਤਿੰਨੇ ਭਵਨ ਚਾਰੇ ਯੁੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤਿੰਨ ਭਵਨ ਚਾਰੇ ਯੁੱਗ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ। ਤੀਨ ਭਵਨ ਯੁੱਗ ਚਾਰੇ ਜਾਤਾ ਉਹਨੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਯੁੱਗ ਨੇ ਚਾਰੇ ਤਿੰਨ ਭਵਨ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਪ ਹੋਰ ਹੈ, ਤਪ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਭਵਨ ਹੋਰ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਯੁੱਗ ਹੋਰ ਨੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਕਲਯੁਗ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਹੈ? ਕਲਪਨਾ ਕਾਲ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਲਪਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ, ਯੁਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਸ਼ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊ? ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਕਲਯੁਗ? ਕਲਯੁਗ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਕਲਯੁਗ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾਮ ਨੇ। ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਭੁੱਖ ਦਾ। ਭੁੱਖ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੌਦਾ, ਭੁੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਧਾਰ। ਕੱਲ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਕਲਪਨਾ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਰਸ ਪੀਏ ਨਾ ਉਹ ਰਸ ਭਾਵੇਂ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਲਪਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆ, ਬੜੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਬਾਣੀ ਆਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਪੱਕੇ ਹਿੰਦੂ, ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮੁੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਾੜੀਆਂ ਮੁੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇੱਛਾ ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਉਹ ਹੈ। ਰਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫੜ ਲਿਆ। ਨਫ਼ਰਤ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਈਰਖਾ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਦੁਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਾਈਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਸਿੰਪਟਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਰੋਗ ਸਗੋਂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਰਜ਼ बढ़ता ਗਿਆ ਜੋ ਜੋ ਦਬਾਤੀ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸਫੋਟ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਲਹੂ ਖੂਨ ਦਰਦ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ, ਨਿਕਲੂਗਾ। ਆਖਰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀ? ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਉੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ।
ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਕੀ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਸਿੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਮੇਜ ਘਟੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਮੇਜ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਸਮਝ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਅਸਲੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜੋ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕਰਤਾਰ ਉਹ ਤੇ ਉਲਟਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, ਡੋਨੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਕਰਤਾਰ ਉਹ ਉਲਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਡੱਬੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰ ਕੋਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਉਣਾ। ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਉਸ ਭਗਤੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਭਗਤੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜੰਮਣ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਣ, ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਣ ਮਲਾਇ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਉਹ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ, ਹਿੰਦੂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈ। ਮੰਨੀਆਂ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੀਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ ਸਿੱਖ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਸੀ ਅੱਡ, ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵਰਸੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਸਾਰੇ ਖੋਟੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਬਣਨਗੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ, ਈਸਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਣਨਗੇ। ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਨਾ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਰੀ ਨਾ ਹੀ ਗੱਲ। ਚੰਗੇ ਵੀ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਈਸਾਈਆਂ 'ਚ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਉਸੇ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਦੂਏ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਸੀ ਉਹ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਰੋਗ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਸਾਤੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦਵਾਈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲਈਏ, ਨਾਮ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ, ਖੜਾ ਛੜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਕਹਿਣ में ਭੇਦ। ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਾਲਾ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ, ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਸ ਮੰਨਣ ਤੱਕ ਮਨ ਟਿਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨੀ ਜਾਊ ਉਹਨਾਂ ਮਨ ਟਿਕੀ ਜਾਊ। ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਵ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਨ ਤੇ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਗੂੰਗੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਊ ਨਾ, ਜੋ ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਆਰਾਧਨਾ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਹ ਆਰਾਧਨਾ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਹੋ ਜੂ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਚਲੇ ਜਾਊ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੁਰਤਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੁਰੇ ਤੇ ਹੀ ਜਹਾਨ ਤਾਂ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਗਲਤ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਮੋੜ ਪੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਧਰ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਈ ਹੁਣ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਬਣਾ। ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੌੜ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਅਸਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਵਿਰਲੇ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਾਖਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਸੱਚੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਕਚੜਿਆਂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਲੈ। ਕਚੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਕਚੜੇ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੱਬਣ ਚੱਲਣ ਰਤਨ ਸੇ ਸੁਣੀਅਰ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਚੱਬਿਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਕਾਠ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਬੇ ਤੇ ਖਾਊ ਨਾ,
गुरबाणी बड़ी सख्त चीज़ है, सार है, बड़ी औखी समझ आती है। बड़ा जोर, पूरे जोर न दबाइए मन और चित्त नूं दबाउण तां ही जो रस निकलदा है। ਚੱਬਣ ਦਾ मतलब समझ ਲੈਣਾ। ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚੱਬਾਂਗੇ, ਬਰੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਨੀ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚੱਬੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਚੱਲੂ ਮਿੱਠੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਚੱਲਣ ਫਿਰ ਉਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ, ਇਕੱਲੇ ਚੱਬੜੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵੀ, ਬੰਨਣ ਵੀ। रतन से बाबा रतन हो गए। रतन का मतलब है उन्हों का हिरदे नूं, उन्हों के मन नूं रंग चढ़ जाता पानी का, उन्हों का तन रंगिया जाता, रत्ते रत्ते जाते हैं। रतन वो ने जिहड़े जो रत्ते रंग एके वो रतन हुंदे ने। रतन उन्होंने कहते हैं जिन्हों पत्थर होवे, रंगदार होवे और चानण होवे जी, उन्होंने रतन कहने असीं। जिन्हों राम का रंग चढ़ जाए वो रतन है, मन वो मन रतन हो जाता है। नाम का रंग चढ़ गया, रंगिया गया। माया का रंग भी चढ़िया है, लोभ का रंग भी चढ़िया है। माया का पा लगता है तो लोभ का रंग चढ़ जाता है। जदों नाम का रंग चढ़ता है माया का रंग उतर जाता है, पा उतर जाता है। ਚੱਬਣ ਚੱਲਣ रतन रतन से सुनियर बह गए। जिन्होंने केवल सुने वो कल्पना की नदी जद आती है उन्होंने पैर निकल जाते हैं, उन्होंने पैर नहीं खड़ते कल्पना के मूले। सुनियर बह गए। जे महज कन्ना नाल सुन के गाह समझिया नहीं और ते खड़े नहीं, वो बह जाते हैं। सुनियर बह गए। पहले असीं तां सुनिया भी समार के नहीं है, जे सुनिया तो वो अर्थ गलत करे हुए, अर्थ ਦੇ ਅਨਰਥ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਮਿਲ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਰਥ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। राम कहण में भेद है, एक राम सबे कहें, एक कौतक हार। कौतक की हुंदा? कौतक, कौतक दो प्रकार दे ने। कौतकां दे भी बड़ा होता है। कौतक नाटक चेटकां नूं कौतक समझ लिया, कौतक तां बाणी दे विच भी। मन नूं बदल देना सब तो वड्डा कौतक है। मन बदल जावे ना, मन नूं मन विच जिवें हीरे विच सुराख करना, कोई दुनिया की चीज़ नहीं हीरे सुराख कर दे बिना हीरे ते। हीरे हीरा बेद पवन मन सहजे रहा समाए। मन नूं घड़ देण वास्ते कोई ऐसी शक्ति नहीं जिहड़ी मन नूं घड़ देवे। जयपुर हीरे तराशदे ने ना, उधर भी गुजरात भी हीरे तराशदे ने। हीरे तराशण वास्ते हीरा ही लग्या हुंदा, हीरे नाल हीरा तराशिया जांदा। गुरबाणी दे टूल बिना, ब्रह्म ज्ञान बिना, आत्म ज्ञान बिना मन कड़िया नहीं जाता। नहीं ला और कोई चीज़ ही नहीं है जो मैल है तो माया की मैल ला दे। आत्म ज्ञान तो बिना नहीं रह सकता। दुनिया के जिन्ने भी ज्ञान ने की करते हैं, लोभ बढ़ाते हैं। जिहड़ा ज्ञान लोभ बढ़ाता है वो हंकार भी पैदा करता है नाल। पढ़ाई तो बिना ज्ञान नहीं, कोई भी पढ़ाई तो बिना, ये भी पढ़ाई है साढ़े को। पढ़ पढ़ गड्डी लदी है वैसे क्या है, जो गुरबाणी भी पढ़ी जावांगे गड्डी लदी वाली गल है। पढ़ाई महल जिहड़ी है जे वो लोभ पैदा कर दी है तो हंकार नाल पैदा करूगी। दुनिया की वडियाई नाल पैदा करूगी। ये समझ लो नुकसान करेगी। पढ़िया मूर्ख आखिया जित लब लोभ हंकार। ये ज्ञान ऐसा है थोनू अलर्ट रखता हर वक्त भी हंकार नहीं करना,
ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਬਚਣਾ, ਲੜ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨ ਦਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਐ ਨਾ ਕਹੋ ਸੰਗਤ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਬਦਲ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ